ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੌਸਸ ਲਾਅ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਇਹ ਵਾਇਰ ਆ ਗਈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹੈ। पूरी वायर दे ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ consider an infinitely long wire on which charge is uniformly distributed। अच्छा, जो आप कहता है कि पूरी वायर के उपर चार्ज इको जिहा डिस्ट्रीब्यूट होया है, तो असी गल करांगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उन्होंने की कहने हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। जो सरफेस एरिया होएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की गल करेंगे, जो वॉल्यूम के उपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की गल करेंगे। हुण अपने को एक वायर है, पूरी लेंथ है, वो चार्ज इको जिहा डिस्ट्रीब्यूट होया है, तो इस करके असी लीनियर चार्ज डेंसिटी की गल करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना। तो ये भी कह सकते हैं। तो ये यूनिट की आएंगे चार्ज की यूनिट, लैम्डा की यूनिट की आगे कूलम पर मीटर आ गई, ठीक है। हुण सैकेंड चीज़ की होंदी है कि जो सानू कोई चार्ज प्रॉब्लम दी होवे तो वो आले दुआले एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाने आ, जो उस सिमेट्रिकल सरफेस नूं असीं की कहने आ, उस सिमेट्रिकल सरफेस नूं गशियन सरफेस कहने आ। तो जी वायर है, ये आले दुआले सिमेट्रिकल सरफेस की बनेगा, ਇਹਦੇ आले दुआले सब तो सिंपलेस्ट सिमेट्रिकल सरफेस बनेगा एक सिलेंडर। मान लो एक सिलेंडर ले लिया, सो दिस इज द सिलेंडर। आपने को एक सिलेंडर ले लिया जिसका रेडियस कितना है आर है और लेंथ कितनी है एल है। तो आप इस चीज़ को किवें लिखांगे, देखो जो असीं डेरीवेशन करनी है तो हर चीज़ प्रॉपरली लिखनी पेगी। ये नहीं कि तुसीं एक मैथमेटिकल इक्वेशनस लिख लिया तो असीं सानूं पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। आपां नूं हर चीज़ प्रॉपरली लिखनी पेगी। हुण आपां ने की मन्निया कि एक सिलेंडर है जिहड़ा कि सिमेट्रिकल सरफेस है या गशियन सरफेस है, तो असीं की लिखांगे ड्रॉ ए गशियन सरफेस around the given charge problem, which is a cylinder। तो वह रेडियस अपन की मने आर, तो ऑफ रेडियस आर आ गया एंड लेंथ कितनी आ गई ओदी एल आ गई, लेंथ ये अपने को आ गया, ठीक है ना। हुण देखो हुण जिहड़ा सरफेस है गशियन सरफेस है, सिलेंडर है, ये तीन हिस्से मान लेने आ, दो सर्कुलर पार्ट हो गए, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया। जिहड़ा एक ऊपरला एक सर्कुलर पार्ट ये वाला हो गया, सर्कुलर फ्लैट सरफेस ये हो गया, एक फ्लैट सरफेस साढ़े को ये आ गया, एक आदले दुआले के साढ़े को कर्व सरफेस आ गया। हुण इहदे साढ़े कोल की है, असीं करांगे की हुण फ्लक्स कैलकुलेट करांगे। फ्लक्स किवें कैलकुलेट करांगे? हुण देखो अपने कोल की है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हर किते इक्को जिहा डिस्ट्रीब्यूट है, तो यदा मतलब इहदी इलैक्ट्रिक फील्ड दी लाइन आएगी वो सारे किते आपां नूं लिखांगे इलैक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। असीं कहांगे एज द चार्ज इज पॉजिटिव एंड इलैक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। सो as the charge is positive and electric field will be radially outward। ये चीज आ गई, ठीक है। हुण देखो
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ds1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੱਲੜਾ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ds2 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ n ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ds3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ds1 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਵਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਰੇਡੀਅਲੀ ਆਊਟਵਰਡ ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ds1 ਲਿਆ, ds2 ਲਿਆ, ds3 ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੌਸਸ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ ਗਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਫਲਕਸ ਥਰੂ small surface elements, वो अपने को की आ गई, लेट्स से ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d5 ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, d5 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, d5 ਹੈ, ਤੀਜੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, d5 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ d5 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ d5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, eds1 cos 90, cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ 0 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫਲਕਸ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, d5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, eds2 cos 90 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆਈ ਸੀ d5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, eds3 cos 0, cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ d5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ eds3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਰਵਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ ਐਸ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ d5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ d5 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, d5 0 ਹੋ ਗਿਆ, d5 0 ਹੋ ਗਿਆ, d5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ eds3 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d5 ਫਲਕਸ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, total flux will be equal to phi integration of d phi is equal to integration of eds3 आ गया।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ। ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ ਦੀ ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਸੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗੌਸਿਸ ਲਾਅ the total flux is always equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed है। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, EDS3 is equal to Q enclosed upon epsilon naught। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨੇ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जी चीज कैलकुलेट करनी है वो इंटैग्रल तो बाहर आ जाएगा। तो आपने को ले E इंटैग्रल ऑफ DS3 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज Q by epsilon naught आ गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ कर्व्ड सरफेस है, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कर्व्ड सरफेस ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ कर्व्ड सरफेस ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ कर्व्ड सरफेस ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 pi RL। the charge enclosed ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q enclosed upon epsilon naught आ गया। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? Q enclosed upon 2 pi RL into epsilon naught। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ? Q enclosed ਬਟੇ L। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਬਟੇ 2 pi epsilon naught R ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਾਇਰ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਵਾਇਰ ਤੋਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो इधरले पासे आप मान लेने वाई एक्सिस से साढ़े को इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया। हुण अपन की दिता है कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो उहदा जिहड़ा ग्राफ बनेगा वो अपने को इदा इनवर्स रैक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इहदा जिहड़ा ग्राफ है उहनूं असीं कहने आ दिस इज द रैक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये चीज़ अपने को पहली एप्लीकेशन होगी। तो नैक्सट लैक्चर च असीं गल करांगे एक स्फेरिकल शैल करके इलैक्ट्रिक फील्ड किवें कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉसेस लॉ।